सत श्री अकाल जी। सिटी लाइव वालों अज एक बार फिर तुहानूं रूबरू करवाउण जा रहे हैं शहर पटियाला के देहाती 2 के पिंड रोटी मोड़ा की मौजूदा सरपंच बीबी मनप्रीत कौर जी दे नाल। और इस समय बीबी मनप्रीत कौर जी दे नाल उन्हां दे नाल बैठे ने उन्हां दे पति सरदार जसवीर सिंह जी। देखण वाली गल यह है जिथे सरपंची के अहुदे के उत्ते बीबियां ने सरपंची के अहुदे उत्ते धाग जमाई है, उत्थे ही बीबियां नूं सरपंची के कंमां कारां दे विच उन्हां दे हसबैंड वध चढ़ के हिस्सा दिंदे ने। और मिसाल वजों इस वक्त अपने नाल गलबात करनगे जसवीर जी। आओ सब तो पहलां आपां गलबात करदे हां बीबी मनप्रीत कौर जी दे नाल। सब तो पहलां तां सिटी लाइव कन्नै तुहानूं दोनां नूं सत श्री अकाल जी। बीबी मनप्रीत कौर जी जसवीर जी नाल बाद चों गल करदे, पहलां तुहाडे नाल गलबात कर लईए। तुसीं इह दस्सो कि जदों तुहाडे पिंड वालियां ने सरपंची दा तुहानूं इह माण बख्शिया तो तुसीं उस दिन किहो जिहा महसूस कर रहे सी? बहुत वधिया महसूस किया जी। पिंड वालियां ने सानू इस काम का मौका दिता है जी। ते मनप्रीत जी तुसीं अपने दिल दे है ना भाव दस्से भी पिंड वालियां ने तुहानूं पिंड दे काम करन दा मौका दिता। ते जदों सरपंची ਦੀਆਂ चोणां होईयां उस समय तुहाडे पिंड ਦੀਆਂ कुल वोटां किन्नियां सी? 1031 वोट सी जी। और तुहाडी झोली विच किन्नियां वोटां पईयां? 492 जी। आओ आप गलबात करते हैं बीबी मनप्रीत कौर जी के पति जसवीर जी के नाल। जसवीर जी जेकर सरपंची की गल की जाए तो किते ना किते जाके जी सरपंची है ना ये मर्दां दी मुछ का सवाल है, पर रिजर्व सीट महिला होने करके ये जिहड़ियां मुछां ने ना उपर नूं खुंडियां होने की जगह थोड़ी जी नीचे नूं हो गई ने, क्योंकि महिला के नाम के उत्ते परमात्मा ने जी स्टैंप है सरपंची की लगा दी। जिस दिन तुहाडी धर्म पत्नी नूं सरपंची का मान दिता पिंड वालियां ने, तुसीं किहो जिहा महसूस कर रहे सी? क्योंकि सुपना तो तुहाडा सी ना सरपंची का। सुपना तो मेरा भी साडा इन्हां दा भी नाल है जी। सानूं बहुत वधिया लग्गिया जदों सानूं असीं जिੱਤੇ। और असीं पिंड वालियां दा धन्नवाद ही करदे जिन्हां ने सानूं अपनी सेवा करन दा मौका दिता जी। और हुण मेहनत ते लगन नाल असीं कर भी रहे जी। और जसवीर जी एक गल होर दसो, जदों सरपंच भाईचारे नूं सिटी लाइव की टीम मिलती है तो ऑलमोस्ट खास करके जिहड़े किसी ना किसी पार्टी नूं बिलोंग करते हैं, अकाली ने या कांग्रेसी ने, तो जो उन्होंने कैमरे के सामने बैठना होंदा ना तो कुर्ता पजामा पा के आते हैं। तो बट तुसी बिल्कुल ही अपनी वही नॉर्मल ड्रैस विच। बस जी कोई इन्ना शौक नहीं है सानूं काम तक मतलब आई, कोई इन्ना शौक नहीं है जी ये चीज़ों का। चलो जे कोई अंदर बाहर फिर तो गल मन्नी, हुण तां घर तो सिंपल ही रहने जी। जसवीर जी तुहाडे पिंड रोटी मोड़ा की कुल पंचायती ज़मीन कितनी है? कुल पंचायती जमीन अपनी 30 विघे है जी। और उस तो आमदन? आमदन जी 2 ਲੱਖ, 2.25 ਲੱਖ, 2.5 ਲੱਖ तक हो जाती है जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੈਸਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਪੁਲੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਲੀਡ ਕੀਤੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 50 ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਲੀਡ ਕਰੀ ਤੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 50 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਲੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ MP ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅੱਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ MP ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲਲੇ ਪਿੰਡ ਰੋਟੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਕੰਮ ਉਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਜੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਿੱਲ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਫਿਲਹਾਲ। और जेकर आप गल करिए तुहाडे पिंड दे विच नौजवानां दी, तां तुहानूं इस चीज़ का पता है कि तुहाडी पंचायत नूं मौजूदा तुहाडे पिंड दे विच बेरोज़गार नौजवान किन्ने आ?
ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੂੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਪਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ GSK ਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਦੇ ਜੋਗਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਛ ਕੁ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨੇ ਮੇਲੇ, ਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਲੱਖ ਵਾਂਗੂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰੋਟੀ ਮੋੜਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਨਸ਼ੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਔਰ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਛ % ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਉੱਠਿਆ ਹੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰਦੇ, ਜਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 550 ਪੌਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰੀ ਪਿੰਡ ਰੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੌਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਪੌਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਗਰੋਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਰਾਹ ਹਜੇ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ? ਬੂਟੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਖੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ 400 ਬੂਟਾ ਮਿਲਿਆ ਤੀ ਜੀ। ਉਹ 400 ਬੂਟੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੀ। ਉਹ ਹਜੇ ਗਾਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਮਸਟਾਲ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਖਾ ਕੇ, ਪਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਜੱਟ ਖਾ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ? ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡੋਂ ਆਏ ਹੋ ਰੋਟੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਬੂਟੇ। ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਕੱਢਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਲੇਟ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਸਲੋ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਡ ਗੜਈਆ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਪੌਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਗੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਸਕੂਲ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗਾਈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਖਸਤਾ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੇ, ਸਕੂਲ ਬਣਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ? 64 ਆ ਜੀ, 64 ਬੱਚੇ ਜੀ। ਇਹ 64 ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ? ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਜੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੇਕ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਰੋਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ +2 ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੂਲ। ਉਹ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ।
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕੋਈ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ? ਹੱਡਾ ਰੋੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਸਾਡੇ 45% ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜੇਕਰ 45% ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਔਰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ, ਕਿ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸੁਵਿਧਾ, ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 2.5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸਟਰ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡੀ ਟਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਜਦ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ? ਇਹ ਸਾਨੇ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੇ ਲੋਕਟਾਈਲ ਲਾਈ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਉਹ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਟਾਈਲ ਲਵਾਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਟਾਈਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੱਗਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 14ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਜੀ ਉਹ। ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ? ਹੋਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਣਵਾਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਲੱਖ ਫੇਰ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੇ ਟੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗੰਦ ਮੰਦ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਟਿਆ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ 14ਵੇਂ ਔਰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਆਈ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਈ ਹੈ? 14ਵੇਂ ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਟੋਟਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਕੱਚੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੁਛ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 15ਵਾਂ ਜੀ, ਉਹ 15ਵਾਂ ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ 50% ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਰਚਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਫਿਰਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾਂਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪਰ ਹੈ, ਟੋਬਾ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ, ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰੋਟੀ ਮੋੜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੰਡ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ 2 ਲੋਡ ਟਰਾਲੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟਰਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਭੇਜੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 6 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, 6 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6% ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੱਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੌਣ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ? ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਡੈਡੀ ਗਏ ਨੇ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ, 14 ਦਿਨ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ
ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣੇ ਜੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ 2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਲਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਚਿੱਪ ਵਾਲਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਰਨਗੇ, ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਮੀਟਰ ਇਹ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ 6 ਬੰਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਬੰਦੇ ਵਗ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 4 ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। और संयुक्त मोर्चा अंदोलन ने एक आवाज़ दी है अपनी स्टेज के उपरों कि संसद भवन का घेराव करना है और उस घेराव के लिए जिन्होंने लीड करनगे उस घेराव नूं पंजाब दीयां महिलावां करनगियां। कि तुहाडे पिंड रोटी मोड़ा तो बीबी मनप्रीत कौर जी की देख रेख हेठां पिंड तो महिलावां जाणगियां संसद भवन के घेराव लिए? ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। और आने वाले समय दे विच जेकर देखा जाए तो 2022 बस अख झपकदिया ही समा आ और बहुत नज़दीक है। तुहानू की लगता है कि 2022 दे विच तुहानू किहड़ी पार्टी जिहड़ी है दोबारा फिर सरपंची दे कम्मां कारां दे लिए सहयोग करेगी? ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। मान लो 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹਜੇ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰੇ ਆਊਗੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਵੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਏਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇसी ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਣਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ 1% 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਡੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 1% ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 2022 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ? 1% ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ 14ਵਾਂ ਅਤੇ 15ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟੋਬੇ ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਧਰਲੇ ਟੋਬਾ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਬਲਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਸਾਡਾ ਬਲਾਕ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ ਕੋਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ ਜੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ।
ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੈ ਉਹ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਆਪਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੰਭੇ ਔਰ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗੀ, ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਖੰਭੇ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕਰੂਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਭਾਲੂਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰੋਟੀ ਮੋੜਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਔਰ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਟੀ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਦਿੱਖ ਦੇਈਏ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ 2 ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਟੀ ਮੋੜਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।